partnership with Code for HR 5680, a broad-based civic organization dedicated to the passage of House Resolution 5680, known as the Ethiopia Freedom, Democracy, and Human Rights Advancement Act of 2006. Our moderator and master of ceremonies for this event will be Professor Alemayehu ገብረማርያም. He will do the introduction of our guest speakers, recognizes members of the audience who wish to ask questions of our guests, facilitate discussion, and maintain an atmosphere of civility and respect for our speakers and all of our guests who are attending this event. Let me say that members of the audience are free to ask any questions they desire, but please make your questions relevant to the issues and topics presented by the speakers. We would like to give as many people as possible the opportunity to ask questions, so each questioner will have 2 minutes to comment and ask questions. The order of events for this afternoon will be introduction of speakers by Professor Al. I'm sorry, I forgot his name. I apologize. That's okay. Professor Al-Mariam. Presentation by each one of our 4 speakers, and followed by questions and answers. We'll conduct the proceedings of this event primarily in Amharic, the official language of Ethiopia. We are honored to have all of our guests who may not speak Amharic, and to ensure that they are part of this event and understand the substance of the presentations. We have asked the speakers to provide a brief summary of their statements in English at the end of their presentation. The moderator will provide a general introduction in English to set the framework of the dialogue today, and will interject from time to time to offer additional comments and summaries. Those who wish to ask questions of our speakers in English, please feel free to do so. They will make every effort to answer your questions. Now I would like to introduce our moderator, Professor Alemayehu ገብረማርያም. Professor Al asked me to keep his introduction very short so that we can get to hear from our speakers. I'm sure many of you know Professor Al, as he is affectionately known from his writings and various public appearances on VOA, Deutsche Welle, and the Ethiopian radio stations. I can make a long introduction about his role and contributions to the human rights struggle, but in keeping with his wishes, let me just say that Professor Al is a professor of political science in California State University, San Bernardino, and a defense lawyer in California. He is passionate about the cause of human rights in Ethiopia. I give you Professor Al. Please come. እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ ይሄንን ጉባኤ የምናካሄደው በአማርኛም በእንግሊዝኛም ስለሆነ አንዳንድ እንግዲህ የአሜሪካን ወንድሞቻችንና እህቶቻችንም ስላሉ ለእነሱም እንዲሟላ አድርገን ጠቅላላ ኢንትሮዳክሽኑን በእንግሊዝኛ እናደርግና ከዛ ተናጋሪዎቻችን በአማርኛ ነው የሚያቀርቡላችሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ ጥያቄና መልስ ይኖራል እንደ ራውንድ ቴብል። እርግጥ ይሄ ራውንድ አይመስልም፣ ግን ኢማጂኔሽናችሁን ትንሽ ፈጣን አድርጋችሁ እንደ ራውንድ ቴብል አድርጋችሁ እንድትመለከቱት እንጠይቃለን። ስለዚህ እንኳን ደህና መጣችሁ፣ እናመሰግናለን። ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለመጣችሁልን። ይሄን ነገር ልልበሰው።
Good afternoon, ladies and gentlemen, friends. Welcome to this event honoring 4 heroes who struggled for human rights in Ethiopia. Before I introduce our guest speakers today, I'd like to ask you to join me in a moment of silent meditation and prayer in remembrance of 193 Ethiopian children, men, and women killed by government forces, the thousands who were wounded exercising their human rights, and the tens of thousands of Ethiopians, including leaders of the Coalition for Democracy and Unity, human rights defenders and civic leaders who languish in jail and prisons today, and those victims of torture and human rights abuses. Please rise. Thank you very much. Please be seated. Before I introduce our guest speakers, I'd like to thank certain individuals and organizations for sponsoring this event this afternoon. First, I'd like to thank the Coalition for HR 5680 for helping coordinate the itinerary of our guest speakers tonight and for organizing this event. The Coalition for HR 5680 is a broad-based civic organization dedicated to the promotion of House Resolution 5680, also known as the Ethiopia Freedom, Democracy, and Human Rights Advancement Act of 2006. We thank all members of this organization. I want to specifically recognize and thank 2 individuals who have done so much to promote human rights in Ethiopia and mobilize support for it in the United States. First is a woman of extraordinary intelligence and steely determination. Merona Hadu is well known to Ethiopians in Los Angeles for her work in promoting and supporting HR 5680. She has also taken leadership in many human rights efforts, and today we are here because of her special efforts. The other individual is Noai Mengistu, who is also well known among Ethiopians. I have known few people who have the dedication and devotion to human rights in Ethiopia than Noai. He is unrelenting in his efforts and unmatched in his powers of persuasion as he facilitates collaboration with diverse groups and organizations. A round of applause for these 2 individuals. Let me thank all of you here for coming here this afternoon. I'm going to say something to you today that I've never said in 16 years of practice as criminal defense lawyer, and perhaps something you probably will not hear from any criminal defense lawyer worth his salt. My friends, someone is getting away with murder. Not 1 murder, not 2 murders, not 10, not 20 murders, not 50, not even 100 murders, not even 150 murders. Just for starters, someone is getting away with 193 murders. And my friends, someone is getting away with assault with a deadly weapon causing great bodily harm. Not just 1 assault with a deadly weapon causing great bodily harm. Not 2, not 10, not 20, not 100, not 200, not 300,
not even 400, not 500, not even 600, just for starters, 763 victims of assault with a deadly weapon, causing great bodily harm. Now, these victims are not some nameless and faceless souls you read about between the covers of international human rights reports. No, these victims were somebody's son, somebody's daughter, somebody's father, somebody's mother, somebody's sister, aunt, grandmother, or great-grandmother, great-grandfather. Tensai Zagaiya, age 14, cause of death, bullet wound to the head. Davala Gutta, age 15, cause of death, bullet wound to the head. Haptamu Tola, age 16, cause of death, bullet wound to the head. Binyam Dambala Dagafa, age 18, cause of death. Bahairu Tasfai, 20, cause of death. Yusuf Abdullah Jamal, age 23, cause of death. Adisu Balacho, age 25, cause of death. Toror Gabrazadik, age 41, cause of death, bullet wound to the head. Admasu Abdullah, 45, cause of death, bullet wound to the head. Ragasa Fayisa, 55, cause of death, bullet wound to the head. Elfinish Takle, 45, age of death, bullet wound to the head. Abbavach Hulatu, age 50, cause of death, bullet wound to the head. Then there were other victims. Victim number 21760, male, cause of death, bullet wound to the head. Victim number 21761, male, cause of death, bullet wound to the head. Victim number 21543, male, cause of death, bullet wound to the head. Victim number 21762, age 75, cause of death, bullet wound to the head. So we're here today. I can go on and on, listing the names of victims and the cause of death, but it's not going to make any difference. So we're here today to hear the truth about the deaths of so many of these young men and women, mothers, fathers, grandmothers, and grandfathers who speak to us from their graves and tell their stories. Let the truth be known. They cry out from their graves. Let it be known once and for all that they were unjustly killed, their lives taken away in violation of God's law and man's law as well. I ask for justice now. We are here to take testimony from those who investigated the deaths and human rights abuses. And no tribunal, no forum of justice can have more convincing witnesses than the witnesses we have for the defense today. No witnesses can speak more eloquently in the defense of the thousands who have been killed, jailed, and tortured than the witnesses we have here today. And now I want to introduce to you 4 witnesses for the defense who will testify on behalf of the martyrs who were massacred in cold blood, and those who barely survived with their lives, and those victims of torture and arbitrary arrest. The first witness is a young judge. Born in 1975, Judge Freot Samuel speaks English and 5 other Ethiopian languages. He graduated from Addis Ababa University, the Faculty of Law, with an LLB in 1997. Judge Freot worked as a legal advisor to the head of the Southern Nations Nationalities and People's Regional State from August 1997 to March 1998. He was appointed as a judge to the Supreme Court of Southern Nations Nationalities and People's Regional State in 1998. He was also head of the Civil Service Reform Office of the Supreme Court from August 2002 to September 2002. He also served as head of Court Reform Services
of the Supreme Court while serving as editor-in-chief of the Journal of Law of the Supreme Court, known as Dabu Ihag Masahit. Since 2003, until he left Ethiopia in 2006, Judge Freyot served as a member of the Technical Committee of Public Sector Capacity Building of the Southern Region and was member of the Regional Steering Committee of Justice Reform. He was the chairman of the Supreme Court Plenum, chairman of Regional Judicial Administration Commission, president of Supreme Court, Chief Justice of Regional State, where he prepared short and long-term strategic plans for regional courts and monitored their application. Judge Freyot served as president of the Constitutional Inquiry of the regional state and was a member of the Federal Steering Committee of National Legal Education Reform under the Ministry of Capacity Building. Judge Freyot was appointed as chairman of the Independent Inquiry Commission by the Ethiopian Parliament to investigate the clashes that occurred after the May 2005 elections. Judge Freyot got married just before he went into exile, and his wife Gannet is here with us. Round of applause for Gannet. My second witness today is Ato Metuku Tashobem. He's the father of 2 children and a lawyer by profession. He worked as a legal advisor and consultant for different organizations, including the Catholic Church in Ethiopia. Ato Metuku also ran his own business. Ato Metuku was a member of the 10-person Inquiry Commission and was one of the 8 who voted to approve the findings of the report, which indicated that the regime of Mr. Zenawi had used excessive force to quell the protests that erupted in the post-2005 elections. Trained in law, Ato Metuku was the 3rd official who followed the footsteps of Judge Freyot Samuel and Ato Wolde Mikael Mashasha, the deputy chairman of the Inquiry Commission, this past several months. My 3rd witness is Ato Alamayo Zamatun. He's a father of 3 children. He's a graduate of the Addis Ababa Faculty of Law, and he received his LLB degree there. He started his career as High Court prosecutor, where he served for 7 years. He was promoted to the Ethiopian Supreme Court of Session bench prosecutor, where he served for 4 years. He also served as the at the Legal Research Institute as senior expert for 3.5 years. In 2002, he was promoted to Deputy Attorney General for the Civil Division. He held the position until he was forced to leave the country in August of 2006. Shortly after the November 1, 2005 massacre and the imprisonment of the CUDP leaders, journalists, and social justice advocates, the State Minister of Justice, Dr. Hashim Mohammed, directed Mr. Alamayo to bring civil action against the jailed opposition leaders, human rights defenders, journalists, and civic leaders, and obtain a multi-million-dollar judgment against them to compensate the state for the alleged damages caused by the protesters. Ato Alamayo declined because he determined that there was no evidence that these individuals were in any way responsible for the alleged damages which occurred after they were arrested. He also determined that it was a violation of fundamental fairness to have the defendants defend both criminal and civil action at the same time, arising from the same set of allegations. By taking such a heroic act, Ato Alamayo thwarted Meles Zenawi's carefully laid out plans, not only to put the Kaliti defendants in the jailhouse, but also their families in the poorhouse. I'm missing a 5th witness. This witness carried the evidence on his back and crossed the wilderness to bring us the truth at every checkpoint,
He resolved that his life was over because if anyone had discovered the evidence that he was carrying, that would have been the end for him. But through God's grace, he made it into exile in Europe. And so I regret to say that Judge Walda Mikhail Mashasha will not be with us today. Though he could not be with us today in person, he is with us in spirit. And so I call to the podium my first witness, Judge Fred. በተቻለ መጠን አሳጥሬ ለመግለጽ እሞክራለሁ። ምናልባት አብዛኞቻችሁ በየአጋጣሚ የምታውቁት የእውነታ ሊኖር ስለሚችል አጠር ባለ መልኩ ሊገልጽላችሁ እሞክራለሁ። የአጣሪ ኮሚሽን ሊቋቋም የቻለው በአዋጅ ቁጥር 478 1998 በሚል ፓርላማ ባወጣው አዋጅ ነው። ለዛ አዋጅ መውጣት ምክንያት የሆነው ነገር በግንቦት ወር 97 በተደረገው ምርጫ ከምርጫው በኋላ ከምርጫው ውጤት ጋር በተያያዘ በተነሳው ውዝግብ በሰኔ ወር እና እንደዚሁም በ98 ዓመተ ምህረት በጥቅምትና በህዳር ወራት በአገሪቱ በአጠቃላይ በተለይ ሰኔ ወር አዲስ አበባ ውስጥ በጥቅምትና በህዳር በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች የነበረውን ችግር ፖሊስ አጣርቶ ሪፖርት ለፓርላማ አቅርቦ ነበር። ፓርላማው ሪፖርቱን ከተነጋገረ በኋላ ይሄ ጉዳይ በገለልተኛ አጣሪ ኮሚሽን ተጣርቶ ይቅረብ በሚል በመወሰኑ ይሄ ገለልተኛ አጣሪ ኮሚሽን ምን ስልጣን ሊኖረው ይችላል የሚለውን በአዋጅ ቁጥር 478/98 ወስኖ በአዋጁ ውስጥ 11 አባላት ያሉት አጣሪ ኮሚሽን ተቋቁሞ እንዲያጣራ ተወስኗል። በዛው መሰረት የህግና የአስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ያ ማለት ፓርላማ ውስጥ ያለ ኮሚቴ ነው። በአገሪቱ ካሉት በየትኛውም በሃይማኖት ውስጥም ካሉት ወይም ከየትኛውም የአገሪቱ ክልል አንደኛው በህዝብ ዘንድ ተቀባይነት ያላቸው በገለልተኝነታቸው የታወቁ በስነ ምግባራቸውና በገለልተኝነታቸው የታወቁ የየትኛውም የፖለቲካ አባል ያልሆኑ አባላት ተመልምለው 11 አባላት ተመልምለው የዚህ ኮሚሽን አባላት እንዲሆኑ ለማጽደቅ ለፓርላማው እንዲቀርቡ አሳይመንት ለኮሚቴው ሰጥቶ ስለነበረ ይህ የህግና የአስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ 11ችንን መልምሎ ሊያቀርብ ይችላል። ከዛ መሀል አንዱ እኔ ነኝ። የኮሚሽኑ ሰብሳቢ ሆኜ እንዲሰራ በዛው ኮሚቴ ፕሮፖዝ ተደርጎ ፓርላማው ተነጋግሮ ስለ ሁላችንም ስለ 11ዱ የኮሚሽኑ አባላት ተነጋግሮ አጽድቆ ስራ ልንጀምር ችለናል። ይህን ካልኩ ስለ ባክግራውንዴ ፕሮፌሰር አለማየሁ ስለገለጹት እዛ ውስጥ አልገባም። እነዛ ጽህፈት ቤቶች
ውስጥ ሲሰራ ከዳኝነቱ በተጨማሪ ነው እንጂ የተለያየ ጊዜ የሰራሁት ነገር ሳይሆን በአንድ ጊዜ ከዳኝነቱ በተጨማሪ ደርቤ የሰራኋቸው ስራዎች ናቸው። ከፈረንጆች 98 ጀምሮ በጠቅላይ ፍርድ ቤት በዳኝነት ነው የሚሰራው። ሌሎቹ እዛ ዳኝነቱ ላይ ደርቤ የሰራኋቸው ናቸው። ኦኬ ይህን ካል አዋጁ በመግቢያው ላይ ያለው ስርዓት ራሱን በራሱ የሚያርም እና እንደዚሁም በህግ የበላይነት የሚያምን ስለሆነ ገለልተኛ አጣሪ ኮሚሽን አቋቁመን ይህንን ሁኔታ አጣርቶ ለፓርላማው ሲያቀርብ ተገቢ እርምጃ ለመውሰድ አስፈላጊ ስለሆነ ይህን ኮሚሽን ማቋቋም አስፈልጓል የሚል አለው። በዛ መሰረት 11 አባላት እንደሚኖሩት የተጠቀሰው መሰረት ከ11 አባላት ውስጥ በመጀመሪያውኑ ገና ስራው ሳይጀመር ለታህሳስ ወር ነው አዋጁ የወጣው 98 አራቱ ሰዎች ከ11ዱ አራት ምናልባት በስም መጥቀስ ቢያስፈልግ አቡነ ኤልሳ የሚባሉ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የጎንደር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ሆነው የሚሰሩ አቡነ አቤል ሙሴ ከካቶሊክ ቤተክርስቲያን፣ ህክመት አብደላ የግል ቢዝነስ ማለት የግል ንግድ ስራ የሚሰራ ነው። ሰርቲፋይድ አካውንታንት እና ኦፊስ የዛ የሰርቲፋይድ አካውንታንቶች ጽህፈት ቤት አለ፣ የዛ ኃላፊ ናት። ሌላ ታምራት ከበደ የሚባል የአፍሪካን ዴቨሎፕመንት ባንክ ውስጥ የሚሰራ እና የተለያየ የዩኤን ድርጅቶች ውስጥ የሰራ ሰው አራታቸው ከመጀመሪያውም ሳይጀምሩ ቀርተዋል። እኔ በስራ ጉዳይ እዚህ ሀገር ነበርኩኝ። ስራ እዚህ ኮሚሽን ውስጥ ለ2 ሳምንት ከሰራው በኋላ ለ1 20 ቀን ወደ አሜሪካ የሚያስመጣ ጉዳይ ስለነበረ እዚህ የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎችን የህግ ትምህርት ቤቶች ማሻሻያ ኮሚቴ ውስጥ ስለነበርኩ በአሜሪካ ነገር ያሉ ዩኒቨርሲቲዎች እንዴት ነው የሚሰሩት የሚለውን ለማየት ወደዚህ መጥቼ ስለነበረ ከዚህ ተመልሼ ሲሄድ አራቱ ሰዎች መጀመሪያውኑ 1-2 ሳምንት ከሰራን በኋላ ነበር ወደዚህ የወጣሁት። ተመልሼ ሲሄድ ደግሞ ምክትሉም የተወሰነ ጊዜ ቆይተው ሊሰሩ እንደማይፈልጉ ገልጸው ለቋል። 5 ሰው መሀል ላይ ስራውን ገና ሳንጀምር አልነበረም። በዚያ ምክንያት 6ታችን ቀርተን ስለነበረ 5 እንደገና እንዲጨመር ለፓርላማው ጥያቄ አቅርበን የጎደሉ 5 ሰዎች ተጨምረው 11 እንድንሆን ተደርጎ ነበር። አዲስ ከገቡት 5 መሀል ደግሞ አንደኛው አሁንም ለመጀመር አልፈቅድም ብሎ ስለነበረ አንድ ቀን ስብሰባ ብቻ ተካፍሎ አልፈልግም ብሎ ስለነበረ የቀረን 10 ብቻ ሆነን መጨረሻ ውሳኔውን ለመወሰን ችለናል። ከ10ሩ ቅድም ምናልባት ሁላችሁም በማስ ሚዲያም እንደሰማችሁ 8ታችን አንድ አቋም ወስደናል። 2ታቸው ደግሞ የተለየ አቋም ሊወስዱ ይችላሉ። ይህ አጠቃላይ ፍሬምወርክ ሆኖ የአዋጁ ላይ የሚሰጠን ስልጣን አጠቃላይ በመንግስት ኃይል ችግሩን ለመግታት የተወሰደው እርምጃ ተመጣጣኝ ነው ወይስ አይደለም? እንደዚሁ ደግሞ ከዚህ ጋር ተያይዞ የሰብአዊ መብት አያያዝ ህገ መንግስትንና ህግን የተከተለ ነው ወይስ አይደለም? ሶስተኛ ደግሞ በዚህ ምክንያት የጠፋው የሰውና የህይወት ጉዳት ምን ያህል ነው የሚለው እንድናስቀምጥ ነው አዋጁ ስልጣን የሚሰጠን። ይህ ካል አቶ ምትኩ ግማሹን ክፍል ያቀርባል። እኔ ምናልባት ሜቶዶሎጂውን እና ምርመራው እንዴት ተካሂዶ እንደነበር አቀርባለሁ። ከዛ ቀጥሎ የምርመራውን ውጤት
እና ከዛ ጋር ተያይዞ የነበሩ ችግሮችን አቶ ምትኩ ያቀርብልናል። አዋጁ ስልጣናችን በአዋጁ ውስጥ የተሰጠን ስልጣን አጠቃላይ ከዚህ ጉዳይ ጋር ተያይዞ የሞቱትን ሰዎች በሙሉ እንድንመረምር ስልጣን የሚሰጠን አይደለም። አንዱም ብዙ ሰው ያልተረዳው ነጥብ ይመስለኛል። አዋጁ ስልጣን የሚሰጠን አንደኛው በሰኔ 1 ብቻ 97 ሰኔ 1 እሱም ብቻ ነው መመርመር እንድንችል ስልጣን የሚሰጠን። ሰኔ 2 ላይ ስለሆነው ነገር መመርመር አንችልም። ግንቦት 30 29 ስለሆነው ነገር አንችልም። ሁለተኛ በ98 ከጥቅምት 22 እስከ ህዳር 1 እንደዚሁም ከህዳር 5 እስከ ህዳር 7 ባሉ ጊዜያት ውስጥ ብቻ የሆነውን እና ነገር ነው ማጣራት የምንችለው ቅድም በተናገርኩት በተሰጠን ስልጣን መሰረት ማለት ነው። ስለዚህ እንበልና ህዳር 8 ላይ የተከሰተ ነገር ወይም እነዛ መሀል ላይ ተቆራርጦ የቀሩ ቀናት ውስጥ የተከሰተ ነገር ካለ እኛ የማጣራት ስልጣን አልነበረንም። በሪፖርታችን ውስጥ አልተካተተም። ይሄ ነው። በዛ ፍሬምወርክ ውስጥ ሆኖ አጠቃላይ ማጣራቱ የተካሄደው አንደኛው የቀድመን ሜቶዶሎጂ እንዴት ነው መጣራት ያለበት የሚል በጥንቃቄ የተቀረጸ ሜቶዶሎጂ ነበረ እና ፕሮሲጀር እንዴት ነው ምርመራ መደረግ ያለበት የሚል እቅድ አውጥተን ነበር። ከመጀመሪያው ገና ስራውን ስንጀምር ማንም ሰው የቆሰለ ሰው ሐኪም ቤት ሊሄድ እንደሚችል ወይ በፖሊስ ይወሰዳል ወይ በቤተሰቦቹ ወይ በራሱ ሐኪም ቤት ሊሄድ እንደሚችል በመገመት አዲስ አበባ ውስጥ ካሉ የሕክምና ማዕከላት በሙሉ በሆነ ወቅት ማለት ለምሳሌ ሰኔ 1 ብቻ ነው ስልጣኑ ያለን፣ ግን ከሰኔ 1 እስከ ሰኔ 10 ባለ መሀል ሐኪም ቤት ሄደ ሰው በሙሉ ከ560 የሕክምና ማዕከላት የምዝገባ ካርድ ማንም ሰው ሐኪም ቤት ሲገባ የሚመዘገብበት መዝገብ አለ፣ ካርድም አለ። ያ በሙሉ መጥቶ ኮፒ ተደርጎ ተገናዝቦ እንዲሰጥ አድርገን ነበር። ከየትኛውም ሆስፒታል ከየትኛው የግልም ሆነ የመንግስት ሆስፒታል በሙሉ ቀድሞ መዝገቦቹ እኛ ጋር መጥተው ኮፒ ተደርገው ተሰጥተው ስለነበረ ይህን ስናደርግ ብዙ ምንም ሳይነገር ኦሎፍስ ሰደን ከሁሉም ቦታ ስለተሰበሰበ አንደኛው ትልልቅ መዝገቦች ስለሆኑ ምንም የሚፈጠር ነገር አይደለም። አዲስ ፎርጀሪ መስራት የሚቻል አይደለም። ሁለተኛ ደግሞ የታከመን ሰው እንዳያስቀሩ ያልታከመም ታክሟል እንዳይባል ቀድመን ይህን አድርገን ነበር። ሰኔ 1 ላይ የተመታ ሰው ሰኔ 2 3 4 ሊሄድ እንደሚችል በመገመት ቢያንስ የ10 ቀን ጋር በመስጠት በዛ ጊዜ ውስጥ ሐኪም ቤት የሄደ ሰው በሙሉ በሆድ ቁርጠት የሚሆን በራስ ምታት የሚሄድ በምንም ይሄድ በዛ ወቅት የሄደ ሰው በሙሉ መዝገቡ እኛ ጋር ከሆነ ኮፒው እኛ ጋር ከሆነ ከዛ ውስጥ ተመትቼ ይህን ሐኪም ቤት ሄጃለሁ ካለ ምንም ሌላ ማስረጃ አምጣ እዛ ሄድ ማለት ሳያስፈልገን እኛው ከቀድሞ ካለው ማስረጃ ከፍተም በየት ቀን ነው የሄድከው ብለን ቼክ ማድረግ ይችላል ነበር። ሁለተኛው ከእድር መሪዎች ጋር ውይይት አድርገን ነበር። የእድር መሪዎች አንደኛው ሁላችን እንደምታውቁት ኢትዮጵያ ውስጥ በየትኛውም ሁኔታ ይመስለኛል እዚህም ያለ ይመስለኛል የሞተ ሰው በእድር ነው የሚቀበረው። ከእድር ውጪ ሆኖ የሞተ ሰው ቢኖር የሚቀበርበት የራሱ የሆነ ስርዓት አለው። ግን አብዛኛው ሰው ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላል በብዛት እድሮች ያውቃሉ። ቢያንስ በእነሱ የእድር ክልል ውስጥ የሞተን ሰው የእነሱ አባል እንኳን ባይሆን ያውቃሉ። ከዚህ የተነሳ እድሮች በዚህ በተፈጠረው ችግር የሞቱ ሰዎች በማይተም አረጋግጠው እንዲሰጡ ለማድረግ 2 ጊዜ ከነሱ ጋር ውይይት አድርገናል። በብሔራዊ ቲያትር የሚባል ትልቅ አዳራሽ አለ። እዛ አዳራሽ ውስጥ ጠርተናቸው በመጀመሪያ ጊዜ 600 ያህል የእድር ኃላፊዎች መጥተው ነበር። ከነሱ ጋር ካደረግነው ውይይት ተነስቶ ድጋሚ ጥሪ ስናደርግ ወደ ከ1000 በላይ የአዲስ አበባ ውስጥ ያሉ የእድር መሪዎች መጥተው እያንዳንዱን የሞተን ሰው የቆሰለንም
እንደዚህ ንብረትን በሚመለከት በማህተም አረጋግጠው እንዲሰጡ ተደርጓል። ሁለተኛ የአዲስ አበባ ውስጥ ችግር የነበረባቸውን ቦታዎች የአዲስ አበባ ካርታ ማለት ዝርዝር ወይ ዲቴል ነገር ያለበት የአዲስ አበባ ካርታ አምጥተን እዛ ላይ ማፕ አድርገናል። ስለዚህ እያንዳንዱ ቦታ ሄደን ለማየት አልተቸገርንም። አንደኛው በስያሜ ሲሆን አንድ ቦታ በ4 እና 5 ስያሜ ስለሚታወቅ ስለተፈጠረው ችግር ሰው በስያሜ ሲሄድ ለምሳሌ እንበልና አዲስ አበባ ከ4 ኪሎ እስከ ሽሮ ያለውን ቦታ ሰዎች ሲጠሩ እስከ 10 ቤት ይሄዳል። ግማሹ 4 ኪሎ 5 ኪሎ 6 ኪሎ ብሎ ያበቃል። ግማሹ ደግሞ በትምህርት ሚኒስቴር ሌላም የሚል እዛ ያሉ ሆቴሎችን ስም የቀበሌ ስም እየጠራ ይሄዳል። ሌሎች ደግሞ በአውራ ጎዳና ስም ስለሚሄዱ ዋናው በካርታ መለያት ቢለያቸው ይጠቅማል በሚል ካርታ የአዲስ አበባ ካርታ ወስደን እያንዳንዱ ቦታ በካርታ እንዲለይ ተደርጓል። ሌላው የቦምብ ፍንዳታ ነበረባቸው የተባሉ ቦታዎችን በሙሉ ሄደን ከአንዴም ሁለቴ አንዳንዱ ጋር በተመላልሰን ቼክ አድርገናል። ሌላው እያንዳንዱ ምስክርነቱን ከሰጠ በኋላ የሚደርስበት ችግር ቢኖር ለመከታተል እያንዳንዱ ምስክር የምስክርነት ቃሉን ሲሰጠን የሚሰጠው እንደ መታወቂያ ነገር አለ። አንደኛው የስሙ ዝርዝር አለው፣ ስለ አድራሻው የሚናገር ነገር አለው፣ እንደ መታወቂያ ነገር ነው። እኛ ጋር መጥቶ መስከሩን የሚናገር ሆኖ አዋጁ ላይ በሰጠው ምስክርነት እንደማይከሰስ የሚናገር የአዋጁ አንቀጽ አለ። ያ ተጠቅሶ ችግር ቢገጥመው ደውሎ ለኮሚሽኑ እንዲገልጽ የስልክ ቁጥር አለ። ዝም ብሎ ሌላ ሰው እየደወለ እንዳያስቸግረን ደግሞ ለዛ ሰው ብቻ የሚሰጥ ልዩ ቁጥር አለ። ያን ቁጥር ካልጠቀሰ ችግር ተደርሶብኛል ብሎ ስለደወለ ብቻ አላስፈላጊ የሆነ ነገር ውስጥ ኮሚሽኑን እንዳይከት ለእያንዳንዱ ሰው የተለየ ቁጥር ተሰጥተዋል። ያ ደግሞ ያ ተነግሯቸዋል። በዛ መልክ የምስክርነት ቃላቸውን ሰጥተውናል። ሌላው በኮሚሽኑ ይህን ስራ በሚሰራበት ወቅት አንዳንድ ጉዳዮች የሙያ እውቀት የሚፈልግ ነው። የፖሊስ የምርመራ እውቀት የሚፈልግ ስለነበረ 6 የምርመራ እውቀት ያላቸውን የፖሊስ ታዋቂ መርማሪዎች እኛ ጋር ተቀጥረው እንዲሰሩ አድርገናል። እነዚህ ሰዎች የፖሊስ የሙያ እውቀት ያላቸው 2ቱ በጸረ ሙስና ኮሚሽን ውስጥ መርማሪ ሆነው የሚሰሩ ናቸው። ሌላው አንዱ እንደዚሁ በልዩ አቃቤ ሕግ መስሪያ ቤት መርማሪ ሆኖ ሲሰራ የነበረ ነው። ሌላኛው ደግሞ ዳኛ ሆኖ የሚሰራ ነው። ችግሩ ካልነበረበት አካባቢ ነው እንዲመጣ ያለው። ሌላው ከሌላ ችግሩ ካልተፈጠረባቸው አካባቢዎች ፈልገን የፖሊስ ታዋቂ የሆነ የፖሊስ መርማሪ የነበረ ሰው እኛ ጋር ተቀጥሮ የሙያ ጊዜያዊ ቅጥር ኮሚሽኑ ስራውን እስኪጨርስ ምርመራን እንዲያግዝ አድርገናል። አንዳንዱ ጉዳይ ቴክኒካሊ የመርማሪዎችን እውቀት የሚፈልግ ስለነበረ የኮሚሽን አባላት ካላቸው ስብጥር አንጻር አንዳንድ ቴክኒካል የሆነ እውቀት ስለሚጎላቸው በሚል እንዲያግዙ ተደርጓል። በዚህ የምርመራ ውጤት መሳካት በኩልም የእነሱ አስተዋጽኦ ነበረበት። ሌላው የወደም የተባለው ንብረት በተመለከተ በብዛት ጉዳት ደርሶ የነበረው የአንበሳ አውቶቡስ ላይ ነበር። ይህ ነገር በፖሊስ ሲቀርብ እስከ 2 ቢሊዮን
እስከ 2 ቢሊዮን የሚል ቁጥር ስለነበረ ይህን ለማረጋገጥ አንደኛው እያንዳንዱ ጉዳት ደረሰበት አውቶቡስ የተሰራበትን ሲሰራኝ መኪና የሚጠገንበት ፕሮሰስ አለው። አንደኛው ከግምጃ ቤት የስፔር ፓርት መውጣት አለበት። ከሆነ ቦታ ደግሞ ስፔር ፓርት ተገዝቶ መውጣት አለበት። ስለዚህ እነዛ መስታወት ተሰብሮ ከሆነ መስታወቱ የተገዛበት፣ ሁለተኛ ካልተገዛ ከግምጃ ቤት ወጥቶ የወጣበት ዶክመንት መጨረሻ ላይ ሲሰራ አጠቃላይ የወጣውን ዶክመንት በኦዲተር እንዲረጋገጥ በማድረግ ተቀብለናል። ሌሎች ትክክለኛ ግምታቸውን ለማወቅ የሚያስቸግሩ የተቃጠሉ ነበሩ። ዲፕሬሽናቸው ግምት ውስጥ ገብቶ ዋጋቸውን በኦዲተር እንዲረጋገጥ በማድረግ ተቀብለናል። ሌላው ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ማነጋገር ያስፈልገናል ያልናቸውን የመንግስት ባለስልጣናት በሙሉ አነጋግረናል። እንደዚሁም በተቃዋሚ ፓርቲ በኩል እስር ቤት ያሉ ኃላፊዎችን የፈቀዱትን ግማሾቹ ፈቅደዋል፣ ግማሾቹ አናምናችሁም ብለው ስላልፈቀዱ የፈቀዱትን አነጋግረናል። በዚህ መሰረት በአጠቃላይ ወደ 1300 ያህል ሰዎች መረጃ ሰጥተውናል። ከዚህ ጉዳይ ጋር ተያይዘው ወደ 16990 ያህል ሰነዶች ተመርምረዋል። እነዛ ሰነዶችም በስነ ስርዓቱ ተቀምጠዋል። እንደዚሁም ሰዎች ታስረዋል የተባሉ ቦታዎች ዝዋይ፣ ቃሊቲ፣ ደዴሳ፣ ማዕከላዊ የሚባል ቦታ፣ እንደዚሁ ሸዋሮቢት፣ እንደዚሁ በክልሎች ያሉ ሌሎች እስር ቤቶች በሙሉ በኮሚሽኑ አባላት ተመርምረዋል። እንደዚሁ ወደ 122 ጊዜ የቴሌቪዥን እና የሬዲዮ ጥሪ ማንም መረጃ አለኝ የሚል ሰው መጥቶ እንዲሰጥ ጥሪ ተላልፏል። እንደዚሁም በምክር ቤት ያሉ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት በሙሉ ማለት የፓርላማ አባላት አለን የሚሉት መረጃ ቢኖር እንዲሰጡን በስማቸው ለእያንዳንዳቸው ተጽፎ እንደዚሁ የለንም የሚሉትን ደግሞ የለንም ብለው ሰጥተውናል። አለን የሚሉትን መጥተው የምስክርነት ቃላቸውን ሰጥተዋል። መንግስታዊ ከሆኑና መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች እንደዚሁ ምስክርነት እና መረጃዎችን ወስደናል። እንደዚሁም ለአገር አቀፍና ማለት በሀገር ውስጥ ያሉ የማስ ሚዲያዎች እንደዚሁም ለዓለም አቀፍ ማስ ሚዲያዎች ለቢቢሲ፣ ለአሶሺየትድ ፕሬስ እንደዚሁም እዛ አካባቢ ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ ለተባሉ በሙሉ ኢንተርናሽናል ማስ ሚዲያዎች እና ደግሞ ሀገር ውስጥ በፊት የተዘጉም ቢሆኑ የግል ጋዜጦች ሳይቀሩ ስለዚህ ጉዳይ አውቀናል ብለው በወቅቱ ሲያወጡ የነበሩ መረጃዎች ስለነበሩ የተዘጉም እንኳን ቢሆኑ በወቅቱ ይሄ ችግር በነበረበት ጊዜ በየጋዜጣዎቻቸው ላይ ሲያስወጡ ስለነበረው ጉዳይ እንዲያስረዱን ደብዳቤ ጽፈን ይህን በድፍረት መስጠት የሚፈልጉ ሰጥተውናል፣ ያልሰጡ አልሰጠንም። እንደዚህ አድርገናል። ሌላው የባንክ ዘረፋ ሙከራ ነበር ተብሎ ስለነበረ እያንዳንዱ እንደዛ የተባሉ ባንኮችን እስከ ስፍራቸው ሄደን አረጋግጠናል፣ ቼክ አድርገናል። አንደኛው ከባንክ ሰራተኞች ጋር ከባንክ ዘበኞች ጋር እንደዚሁም የባንክ በየዕለቱ የጥበቃዎች የሚመዘግቡት ነገር አላቸው። ትልቅ መዝገብ የአንዱ ጥበቃ ለሌላው ሲያስረክብ በየዕለቱ የሆነውን ነገር ጽፎ ነው የሚያስረክበው። በዕለቱ አንድ ችግር እዛ አካባቢ ከነበረ ይጽፋል። እዚህ አካባቢ እንዲህ አይነት ችግር ነበር፣ በዚህ መልክ ተወጥቼዋለሁ። ኢቨን ጥይት ተኩሰውም ከሆነ አንድ ጥይት ተኩሼ የቀረውን ይህን ጥይት ከዚህ አይነት ክላሽ ጋር
ለቀጣዩ ዘበኛ አስረክባለሁ እያለ ነው የሚጽፈው እና በየትኛውም ባንክ ላይ ሲኬድ ያ መዝገብ ትልቅ ስለሆነ እዛ ላይ በየዕለቱ የሆነውን ነገር ማወቅ ይቻላል። የዛሬ 1 ዓመት 2 ዓመት ወደ ኋላ ሄደው በመስከረም 1 ምን ሆኖ ነበር የሚለው ለማወቅ ይቻላል። በዛ መልክ ለማረጋገጥ ሞክረናል። በወቅቱ የነበሩ ሰዎችን የባንክ አስተዳዳሪዎችን በሙሉ አነጋግረናል። ሌላው የመረጃ ማለት ስለዚህ ጉዳይ ፍንጭ ይሰጡናል ብለን ያሰብንባቸው አካባቢዎች ላይ በርካታ ኮሽነሪዎችን በትነን ከነዛ ኮሽነሪዎች ተነስተን ትሬስ ለማድረግ ይችላል። በተለይ እስር ቤት ውስጥ ላሉ እስረኞች በርካታ ኮሽነሪዎች ተበትነው ስለነበረ እነሱ ከሰጡን ፍንጭ ተነስተን ኮሽነሪዎች እንደ ማስረጃ ሆነው ሳይሆን ኮሽነሪዎች የተሞሉበትን ዝርዝር ሁኔታ አይተን ከዛ ተነስተን መረጃ ላይ ማግኘት እንደምንችል ትሬስ በማድረግ ሰዎቹ መጥተው ምስክር ቃላቸውን እንዲሰጡ ወይም በዛ መሰረት መረጃ የሚገኝበትን ቦታ ሄደን ለመውሰድ እንችለናል። ሌላው የመከላከያ ሚኒስቴርን እንደዚሁም ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊን እንደዚሁም በየክልሉ ያሉ የስራ ኃላፊዎችን አነጋግረናል። ከዚህ ጋር በተያያዘ እያንዳንዱ ሟች የተነሳውን ፎቶግራፍ ማለት በኢትዮጵያ ውስጥ አይ ቲንክ እዚህም ሀገር ይመስለኛል አይደለም እዚህ ሀገር ያለውን አሰራር አንድ ሰው ናቹራል ባልሆነ ምክንያት ከሞተ ፖሊሶች እንትን ያነሳሉ፣ ፎቶግራፍ ይወስዳሉ እና አሻራም ይወስዳሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ የቆየ አሰራር ነው። እስካሁንም እንደዛ ነው የሚሰራው። ስለዚህ እያንዳንዱ ሲቪሊያን በዚህ ምክንያት ሲሞት ፎቶግራፍ ተወስዶ ነበር። አሻራም በጣም ለመውሰድ አሻራቸውን ለመውሰድ በጣም በደም የመጨማለቅ ነገር ካልገጠማቸው በቀር እንደዛ ያገኛቸውን ሰዎች አሻራ ወስደው ነበር። ሁለተኛ ደግሞ የሞቱ ሰዎች በብዛት ወደ ጳውሎስ ሆስፒታል ጳውሎስ ሳይሆን ሚኒሊክ ሆስፒታል ተወስደው ስለነበረ ከአስክሬን ምርመራ ክፍል ቀድመን ከሰኔ ወር እስከ ታህሳስ ወር ድረስ ታህሳስ ወር መጨረሻ ድረስ የሞቱ ሰዎች እዛ የገቡትን የሚመለከት አጠቃላይ ፋይል በመኪና ተጭኖ ኮሚሽኑ ጋር ኮፒ ተደርጎ ተሰጥቶ ስለነበረ በዛ መሃል በሌላ ምክንያት የሞተ በዚህ ጉዳይ የሞተ ሰነዱ እኛው ጋር ስለነበረ የሞተ ሰው ሰርቲፊኬት ጠፍቷል፣ ያልሞተም ሰርቲፊኬት ተሰርቷል የሚል ምንም ክርክር ሊነሳ በማይችል ሁኔታ ይህን ማረጋገጥ እንችለን ነበር። በአጠቃላይ እነዚህ ፎቶግራፎች እንደዚሁም የሟቾች አሻራ አሁን እንዳልኩት ሊሰበሰብ ችሏል። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ቅድም እንደጠቀስኩት ወደ 16990 ያህል አድካሚ የሆነ ዶክመንት ተመርምሯል። እያንዳንዱ ሰው ጉዳት የደረሰበት ሰው እያንዳንዱ ፋይል አለው። እንበል ሰኔ 2 ላይ የሞተ ሰው ወይ የቆሰለ ቢሆን ምስክርነት መጥቶ ሲሰጥ ሰኔ 2 መሆኑን ካረጋገጠን በቃ ሂድ አንተ አትፈልግም በሚል ብቻ የሚያበቃ ነገር አይደለም። ምስክርነቱን ተቀብለን ዶሲ ውስጥ አድርገን ያልተቀበልንበት ምክንያት እዛው ዶሲ ውስጥ አስቀምጠን ተቀምጦ ነው ያለው። አሁን 193 ሲቪሊያን እና 6 ፖሊሶች ስንል እያንዳንዱ ፋይል አለው። እንደ ላይብረሪ በአልፋቤት ኦርደር ተቀምጦ እያንዳንዱ ሰው ስሙ እላዩ ላይ ተጽፎበት ቁጥር ተሰጥቶት አልፋቤት ኦርደር ተሰጥቶት ነው የተቀመጠው። የ763 ሰዎችም ቢሆን እንደዚሁ እያንዳንዱ ዶሲ ውስጥ እንዲገባ ተደርጎ ነው የተቀመጠው። ከዚህ ውጪ ሰው ሞቶብናል ብለው ሰጥተውም ውድቅ የሆነባቸውም ሰዎች ለምን ውድቅ እንደሆነ ጭምር ተገልጾ እንዲቀመጥ ተደርጓል። ስለዚህ አሁን ማንም ሰው ሄዶ ማረጋገጥ የሚፈልግ ቢኖር የሁሉም
ሰው ስሙን ብቻ በመጥቀስ በኦርደር ከተቀመጠው ፋይል ውስጥ አውጥቶ ማየት ይቻላል። እያንዳንዱ ሰው ስሙ ብቻ ከታወቀ የዛ ሰው ፎቶግራፍ ካለ እዛ ውስጥ አለ፣ የእድር ማስረጃ ካለ አለ፣ የሆስፒታል ማስረጃ ካለ አለ፣ የሰው ምስክርም ካለ አለ ማለት ነው። እንደዛ ነው የተደረገው። ከዚህ ውጪ በተጨማሪ ባጭሩ ለመጨረስ ይህን ስናደርግ የሰብአዊ መብት ጉዳይን በሚመለከት እንደዚሁም ሰብአዊ መብትን እንዲሁ ከመሬት ተነስቶ ሰብአዊ መብት ተጥሷል አልተጣሰም ብሎ መወሰን ከባድ ነው። ስልጠና መውሰድ ያስፈልግ ነበር። በእርግጥ አጠቃላይ ስለ ሰብአዊ መብት የኮሚሽኑ አባላት ስልጠና ካልወሰዱ በቀር እንዲሁ መጨረሻ ላይ እኛ የማናውቀው ነገር ነው ወደሚል ድምዳሜ ሊያደርስ ስለሚችል ከዚሁ ሀገር ከስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ የሰብአዊ መብት ፕሮፌሰር ሰብአዊ መብት ላይ የሚያስተምሩ ፕሮፌሰር ሄደው ስልጠና ለኮሚሽኑ አባላት እንዲሰጡ ተደርጓል። እንደዚሁም UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials የሚል ዩናይትድ ኔሽንስ ያወጣው ቤዚክ ፕሪንሲፕልስ አለ። ይሄ ሰልፎች እንደዚህ ረብሻዎች ሲኖሩ መሳሪያ አጠቃቀም ሊሆን ይገባል የሚል እንደ ስታንዳርድ በተባበሩት መንግስታት ደረጃ ይህን በተመለከተ ደግሞ አንድ እንግሊዛዊ ኮሎኔል ስልጠና እንዲሰጡ ተደርጓል። እኒህ ኮሎኔል ይህ ችግሩ ከተፈጠረ በኋላ በአገር ቤት እንደዚሁ ለተለያዩ ባለስልጣናት ምክር ሲሰጡ ነበሩ። እሳቸው እንደዚሁ ስልጠና እንዲሰጡ ተደርጓል። እንግዲህ አጠቃላይ ሜቶዶሎጂው ይህን ይመስል ነበር። ማለት በድንገት ዝም ብሎ በስሜት ወይ ባያዝ ኖሮን የተወሰነ ውሳኔ አልነበረም። ምንድነው ፈረንጆች እንደሚሉት the means justifies the end የሚሉት ነገር አላቸው። ይህ እንግዲህ በትክክለኛ መንገድ የተደረሰ ድምዳሜ ጽኑ ሊሆን ይችላል፣ ድንገት ትክክል ሊሆን ይችላል። ድንገት ትክክል የሆነ ሰው ደግሞ ድንገት ተመልሶ ሌላ ነገር ይላል። ስለዚህ አሁን የተደረስንበት ድምዳሜ በጣም በጥንቃቄ ተፈትሾ ያለምንም በያዝ በጠንካራ ሜቶዶሎጂ እና በጠንካራ መረጃ ላይ ተመስርተን የወሰነው ውሳኔ ነው ለማለት ነው። ይህን ስናገር ይህን ሜቶዶሎጂ በደንብ ማስረዳት ያስፈለገበት ምክንያት ዝም ብሎ በግርግር እንዲሁ ባዝድ መሰለንን ኢሞሽናችንን ያሳረፍንበት ጉዳይ አይደለም። በየትኛው መልኩ በተረጋጋ ስሜት ማንንም ለማስከፋት ማንንም ለማስደሰት አይደለም። ይሄ እውነት የሆነውን ነገር ለመናገር የቻልንበት ነው። ይህን ሜቶዶሎጂ ተጠቅመን ምን ድምዳሜ ላይ ደረስን፣ ምን ውጤት ተገኘ፣ ከዛ በኋላ ተፈጸመ የሚለውን ባልደረባዬ አቶ ምትኩ ያቀርባል። ስላዳመጣችሁ ስላቀረቡ ነበር። ከዚህ በኋላ እኔ ደግሞ ከዚህ የማጣራት ሂደት በኋላ ምን ነበረ የደረሰው ሁኔታ የሚለውን በአጭሩ ካቀረብኩ በኋላ ሌላውን በጥያቄና መልስ ብንሄድ የበለጠ የስብሰባችን ውበት ይኖረዋል። እንግዲህ ይህን የማጣራት ሂደት ካደረግን በኋላ መጀመሪያ ቅድም አቶ ፍሬዎት ሲጠቅስ የማጣራቱ ሂደት የተደረገው ለተገደሉት ሰዎች ታስቦ አይደለም። አሁን ዞር ብዬ ስመለከተው ያው የኢትዮጵያ ዋና የገቢ ምንጭ አንዱ እርዳታ ነው። በጀቱ 40% በእርዳታ እንደሚደጎም ነው ሲነገር የነበረው። ፈረንጆቹን ለማስደሰት የአውሮፓ ኮሚሽንን እንደዚሁም ዓለም አቀፋዊ ሰብአዊ መብት ተቋማትን ለማስደሰት እንዲሁም አይታችኋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲጠየቁ የቢቢሲ ጋዜጠኛ ሲጠይቃቸው የገደላችሁት ዝም ብለው በፍላጎት ሆነ ብላችሁ ነው ሲባል በገለልተኛ አጣሪ ኮሚሽን ይጣራል ብለው ነው። ይሄ የሚያመለክተው ታዝኖ አይደለም። ምክንያቱም ሰዎቹ ማዘን ከሆነ ሰዎቹ ሲገደሉ ነበረ ማሰብ። ገሎ ማጣራት ያን ያህል ጠቀሜታ አለው ብዬ አላስብም።
በፈረንጆቹ ግፊት አጣሪ ኮሚሽኑ ተቋቁሟል ሳያስቡት። ይሄ ሳያስቡት ያቋቋሙት ኮሚሽን ምናልባትም እዚህ ደርሳል ብለው ቢገምቱ ኖሮ አይቀጥሉበትም ነበር። ትንሽ ንቀውን ነበር። እንግዲህ ይሄንን ካልኩ በኋላ የማጣራቱ ሂደት ሲከናወን ከቆየ በኋላ በጥሩ ዲሲፕሊን ነበረ የአጣሪ ኮሚሽኑ አባላቶች በሙሉ ይሰሩ የነበረው። መጨረሻ ሚኒስትሩን ለመጠበቅ ሲባል ወደ ሐዋሳ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሄደን እንግዲህ በዚህ ማጣራት ሂደት ውስጥ የገጠሙን እጅግ ፈታኝ ነገሮች አሉ። እሱን በጥያቄና መልስ ጊዜ ብናነሳው ይሻላል ብዬ ነው። ይህንን ካለን በኋላ ሐዋሳ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ለ20 ቀናት ያ የተሰበሰበውን ነገር ስንመረምር ቆየን። እንግዲህ ቅድም ነግሯቸዋል፣ ወደ 16,000 የሚገመት መረጃ ነው የተሰበሰበው። ይሄ ከሆነ በኋላ እንግዲህ መረጃው እጃችን ላይ ነው፣ ተሰብስቧል ሁሉም ነገር። ምንድን ነው የሚቀረው? ውሳኔ ነው። ውሳኔው ምንድን ነው? እንግዲህ 3 ነገሮች ነው። የሰብአዊ መብት ጥሰትን፣ የአካል ጉዳትን፣ የንብረት ውድመትን እንዲሁም ያው የሞቱትን ሰዎች ካየን በኋላ መንግስት ኃይል ተጠቅሟል አልተጠቀመም ነው። ይሄም ምንድን ነው እንግዲህ ተጠቅሟል ካልን ቀጥታ ከመንግስት ከፍተኛ ኃላፊዎች ጋር የሚያጋጨን ነገር ነው። ምክንያቱም አይታችኋል፣ ሰዎች የተገደሉት ባንክ ሲዘርፉ ነው፣ መንግስትን ለመጣል ሲንቀሳቀሱ ነው የሚል ነገር ነው። ይሄ አባባል ቀጥታ የሚጋጨው ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ እና እንዲሁም ከአማካሪያቸው ከአቶ በረከት ስምኦን ጋር የሚጋጭ ነገር ነው። ምናልባት ስም መጥቀስ አያስፈልግም፣ ግን የምታውቁት ነገር ነው። በአደባባይ የተናገሩትን ደግሞ ብዙ አይገርመኝም። ይሄንን ስል እንዲህ ያለን ሰኔ 26 ደረሰ። ከዛ በፊት በሜቶዶሎጂው ላይ አንድ ጊዜ አንድ ነገር ተፈጥሮ ነበር በመካከላችን። እንግዲህ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥያቄ ተዘጋጅቶ ቀድሞ ይሰጥ የሚል ነገር ተነሳ ከተሰብሳቢዎች መካከል። እንግዲህ ምርመራ ሲሆን ሳይታሰብ ተሄዶ ነው እንጂ የሚመረመረው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዲህ ሊመጡቦት ነው ተዘጋጅተው ይቆዩ፣ ዋሽተው ጠብቁን ነበረ የሚሆነው። አቶ ፍሬዎት እንዲሁም ሌላውም 1-3 ሰዎች አዳመጥናቸው። መጀመሪያ እንግዲህ አንዱ የዲሲፕሊን እንደው መገለጫ ምንድነው? ሰው ሲናገር መጀመሪያ ማስጨረስ ያስፈልጋል። እንደዚህ ያሉት ሰዎች ዶክተሮች ናቸው። አፍራለሁ። ጥያቄ ይሰጣቸውና ከዛ በኋላ መልስ ይስጡ። አዳመጥን። እንግዲህ እናንተ ከፈለጋችሁ እናንተ እርስ በርሳችሁ ጥያቄው ጽፋቸው ስጧቸው። እኔ በበኩሌ የወከለኝ ቤተክርስቲያን ካቶሊክ ቤተክርስቲያንን ነው ወክዬ የሄድኩት። እኔ በበኩሌ ሰው ወክሎ እንዲጠይቅልኝ ስላልተላኩኝ ይህንን አላረገውም አልኩኝ። ከዛ በኋላ የቀጠለው ማን ነው? አቶ ፍሬዎት ስለ ሰማይ ይጠይቅ፣ ስለ መሬት፣ ስለ ማዕድንም ይጠይቅ። እያንዳንዱ ሰው የፈለገውን ነገር ነው የሚጠይቀው። እንዲህ አይነት ጥያቄ እንዳታነሱ አለ። በዚሁ ኩም አሉ። በዚሁ መሰረት የሰበሰብነውን ነገር ይዘን መረጃችንን ሰብስበን ወደ ውሳኔ ለመድረስ ሚያዝያ 26 ከጠዋቱ 3 ሰዓት ስብሰባ ጀመረን። ስብሰባው ያለቀው ከሌሊቱ 9 ሰዓት ነበረ። ከሌሊቱ 9 ሰዓት ነው። ቅድም ተናግረናል። መንግስትን ለማስከፋት ወይ ህዝብን ለማስደሰት የተለየ ተልእኮ ይዘን አልነበረም። የተሰጠን ነገር አለ። አጣሩ፣ ይህን ነገር አቅርቡ፣ እውነቱን አውጡ፣ እውነቱን አውጡ። በኋላ ላይ እኮ የሚገርማችሁ ትንሽ ፈገግ የሚያደርጋችሁ የደህንነት ሚኒስትሩ መጨረሻ ላይ ከአቶ ፍሬዎት ጋር ተነጋግረው ነበረ። ምን አርጉን የምትሉን? እውነቱን አውጡ አላችሁ፣ እውነቱን አወጣ። ታዲያ እውነት ይሄ ነው እንዴ ነው ያሉት።
እናንተን ላስቃችሁ ሳይሆን እየተደረገ ነገር እውነታው ይሄ ነው እንዴ? እንግዲህ ኋላ ላይ እንግዲህ ስንወያይ ቆየን። በጣም አድካሚ ነበር ያንን ቀን ማሰብ። በጣም 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 ሳስበው አሁን ቀልድ ነው የሚመስለኝ። እንዴ ከማጋ ነበር የምንጋፋ ሁሉ እያልኩ አስባለሁ። በኋላ ላይ እያንዳንዱ ሰው ውሳኔውን ሲሰጥ ዝም ብሎ እጅ አላወጣም። እያንዳንዱ ሰው ወደፊት 6 ሰዓት ያህል ተቀጥቷል። ሌላው ሜትዳችን ጥሩ የሚያስደስት ነገር እያንዳንዱን ባለስልጣን ስናነጋግር ስንመረምር በቪዲዮ ይቀረጽ ነበረ። የራሳችን ስብሰባ ግን ያው የራሳችን ስብሰባ ሲሆን አይቀረጽም። የመጨረሻዋ ስብሰባ ግን በምንም ጉዳይ መቀረጽ እንዳለበት እዛን ቀንም ሰዎች በኋላ ላይ ጥያቄና መልስ ላይ እናነሳዋለን አይቀረጽም የሚል ነገር አነሱ። እንዴ የምንወስነው የምናምንበትን ነገር ነው። የማይቀረጽበት ምን ምክንያት አለ? ተከራከሩ፣ አሳምኑ። ኦኬ እንግዲህ አማራጭ የለም፣ ተቀበሉ። ተቀረጸ ይሄ ነገር። በመጨረሻ እያንዳንዱ ሰው 10 ደቂቃ ቢያንስ ስለነበረው ሁኔታ በህሊናው ያየውን የተመለከተውን አይቶ መንግስት የወሰደው እርምጃ ተመጣጣኝ አይደለም፣ አብዛኛዎቹ ሰዎች የተመቱት ግንባራቸውን ነው በሚል ውሳኔ ላይ ደረሰ። በጣም ተደሰትን። ደስ ሲል ነበረ። ወደፊት ፊልሙን ታያላችሁ። ይሄ መታየት ያለበት ነገር ነው። በመጨረሻ ሁለቱ ሰዎች ይህንን የተቃወሙት ሌሊቱኑ እኛ ከሌሊቱ 9 ሰዓት እዛው ነን። እነሱ እንግዲህ ይሄንን እንዲህ ከወሰናችሁ ጥሩ፣ ይህንንም በተጨማሪ በእጃችሁ ጽሑፍ አረጋግጡ የሚል ትዕዛዝ ከሰብሳቢው ተነገራቸው። እነሱ ያመኑትን ያሉትን መናገር ካስፈለገ ልል እችላለሁ። 2 ስለሆኑ አንደኛው እኔም በወታደሩ ቦታ ሆኜ የምወስደው እርምጃ ነው ይሄንን ነው ያሉት። ሁለተኛው ደግሞ የሃይማኖት አባት ናቸው። የተወሰደው እርምጃ እጅግ በጣም ያነሰ እኔ እንደው 1000 ሰው እንዲሞት እጠብቅ ነበረ ብለው ወሰኑ። ይህንን በማለታቸው እኛ ብዙ ለምን እንዲያሉ አንልም። ምክንያቱም እንግዲህ የዲሞክራሲ መገለጫው አንዱ ይሄ ነው፣ የሰዎችን ሀሳብ ማክበር። ህሊና አላቸው። ህሊናቸው 1000 ሰው መሞት ትክክል ነው ካለ እንግዲህ እዛ ልንሞላው ስለማንችል አክብረናል። በዚህ ብቻ ግን አላባሩ። እኔን አልተከተሉም አሉና ላለቆቻቸው ተናገሩ። ከሌሊቱ 9 ሰዓት ተኩል እነሱ ወደ ቤት ሲሄዱ እኛ ደግሞ እንግዲህ ውሳኔ ላይ ደርሰናል። ቃለ ጉባኤው ተሰርቷል። ሪፖርት ለፓርላማ የምትላከዋል ተረቃ። በንጋታው ለፓርላማው እንዲሄድ አስበን ነበር። እዛው እንዲህ ስንል ብቻ 10 ሰዓት ተኩል ሆነ። ትንሽ ጎናችንን እናሳርፍ ብለን ወደ መኝታችን ሄደን ጠዋት ስንመጣ ግቢው በደህንነት ተሞልቷል። አልገባንም። እንግዲህ ያ ግቢ የፍርድ ቤት ሰራተኞች ቦታ ስለነበረ የተለያየ ባለ ጉዳይ ይመጣል ብለን ገምተን ስለነበረ ብዙ እንትን አላረግንም። በኋላ ላይ ግን ያወቅነው እንግዲህ በኮምፒውተር ነው ይሄ ነገር ተሰርቶ የሚቀርበው። የሐዋሳ መብራት እንዲጠፋ ተደረገ። የሐዋሳ መብራት እንዲጠፋ ተደረገ። አሁንም አቶ ፍሬዎት ያው ግቢው ስለሆነ እንትን አላደረገም። ቆይ ጄኔሬተር አለ። ጄኔሬተሩን ለማሰራት ሲሞከር ጄኔሬተሩ በጣም ሲሰራ የኖረ ያን ዕለት አልሰራም አለ። በኋላ ሰሪ ይምጣ ተባለ። ሰሪው ሲመጣ ደህንነት ነው። እሱም ይሄ ነገር አይሰራም አለ። ከዛ በኋላ ያለውን ሁኔታ እንዴት እንደነበረ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ገብተን ተነጋገርን ምናምን የሚለውን ነገር በጥያቄና መልስ የሆነ ሆኖ ዞሮ እንግዲህ መንግስት ይፈልገው የነበረው ነገር ተመጣጣኝ አይደለም እንዲባል ነበረ። እዛ ባገኘነው የማጣራት ሂደት ቅድም ተነግሯል።
በዝርዝር ምን ሆነ የሚለውን ነገር ለመናገር ይቻላል። ወረቀት ላይ አለ። 763 ሰው ቆስሏል። ከዚህ ውስጥ 99 ሴቶች ናቸው። ከሞቱት ሰዎች ውስጥ 12 ሴቶች ናቸው። ከ193 ውስጥ ያሉት እንትኖች ናቸው። 12ቱ ሴቶች ናቸው። 40 ያህሉ እድሜያቸው እስከ 20 ባለው እንትን ውስጥ ነው ያለው። ቲኔጀሮች ናቸው የተገደሉት። አብዛኛዎቹ ግንባራቸውን የተመቱት ሆነ ተብሎ በተደረገ ግድያ የሰዎቹ ህይወት ሊያልፍ ችሏል። ቅድም ተናግረናል። ምን ያህል ሰው ከዛ ውጪ ነው በዛ በላይ ይሆናል አይሆንም የሚለው እኛ በመረጃ ላይ ያገኘነውን ነገር ነው እንትን ያደረግነው። በዚሁ መሰረት በመጨረሻው ውሳኔ ላይ ደረሰን። ከዛ ለፓርላማ ማቅረብ እንዴት እንደነበረብን ይህን የመሳሰሉትን ሁሉ ምን ነበር የሚለው ከእናንተ በሚነሱ ጥያቄዎች እንትን ብናደርገው ይሻላል። እያንዳንዱ ቦታ ላይ ሄዳችሁ ምን ገጠማችሁ የሚለው ምክንያቱም መነሳቱ አይቀርም። አሁን እዚህ ጋር ገልጨውን ባልፍ ከእናንተ መነሳቱ አይቀርም። ስለዚህ የነበረው ነገር ይህንን ይመስላል። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። አቶ ምስክር እናመሰግናለን። አሁን ደግሞ አቶ አለማየሁ ዘመድኩን ምስክርነት ይሰጣሉ። አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር አለማየሁ። የተከበራችሁ ወገኖቼ እውነቱ ከዛ ሀገር በህይወቱ ተን ለዚህ ፊት ለፊት ለመታየት በመብቃታችን ሁሉ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እንደምን ከረማችሁ? ምናልባት የኔ ፓርት ኦፍ ስቶሪ ከእንትኖቹ ይለያል። ከአጣሪ ኮሚሽኑ የአጣሪ ኮሚሽኑ ስራ እጅግ የገዘፈና ትልቅ ለታሪክ ቅርስ ሊሆን የሚችል ስራ ነው በፍትህ አደባባይ የተሰራው። እንግዲህ ከኔ ጋር ምናልባት የሚያገናኘው ክር የቀጠነ ሆኖ የዛ የአጣሪ ኮሚሽኑ የተቋቋመበት ተግባር ኤክስቴንሽን ነው። እንደምታውቁት የአጣሪ ኮሚሽኑ ማጣራት ውስጥ ሰዎች ተገድለዋል፣ ንብረት ጠፍቷል። እነዚህ የተገደሉ ሰዎች የነሱ ወገኖች የሆኑት ሰዎች በ1997 ዓ.ም በተደረገው ምርጫ የተጭበረበረው ድምፅ እንዲከበር በሰላማዊ መንገድ ለመቃወም የወጡ ሰዎች በመገደላቸው ይህንን ኃላፊነት የተቃዋሚ መሪዎች እንዲወስዱ ራሳቸው ተገለው ራሳቸው በሕግ እንዲጠየቁ ወደ እስር ቤት የተወረወሩ ሰዎች ነበሩ። አሁንም አሉ። አሁንም እስር ቤት ናቸው ያሉት። ቁጥራቸው 131 ነው። እነዚህ 131 ሰዎች በኋላ ላይ የተወሰኑትን ከእስር ቤት ለቀዋቸዋል። ጉዳያቸውን ተዘግቷል። እነዚህ ሰዎች እነሱ በፈጸሙት መንግስት ራሱ በፈጸመው ግድያና የብጥብጡን አፋፍሞ ባደረሰው እንትን በደረሰው የህይወትና የቁሳዊ ጥፋት ምክንያት ክስ እንዲቀርብ አሳይን የተፈለገው በፍትህ ሚኒስቴር በኩል እንዲያልፍ ነው። እኔ የፍትህ ሚኒስቴር ረዳት ጠቅላይ አቃቤ ሕግና የፍትሐ ብሔር ጉዳይ መምሪያ ኃላፊ ነበርኩ። በመጀመሪያ በወንጀሉ ክስ ውስጥ ልገባ ነበር። እኔ የፍትሐ ብሔር ጉዳይ መምሪያ ኃላፊ እንጂ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ አልገባም የሚል ነገር ነበር እንትን ያልኩት። በኋላ ግን ትንሽ ቆይቶ ከጠቅላይ ሚኒስቴር ጽሕፈት ቤት እነዚህን ሰዎች በማቴሪያል ኢንካፓሲቴት ለማድረግ የፍትሐ ብሔር ክስ ቀርቦ ሰኔ 1 ቀን 1997 ዓ.ም እና ጥቅምት 22 እና 23 ቀን 1998 ዓ.ም ለወደመው አውቶቡስ፣ ለወደመው የመንግስት መኪና፣ ፎቅ እና ለጠፋው ንብረት ከዚህ ከቅንጅት አመራሮች
የፓርቲ ንብረት ላይና ከግለሰቦቹ የግል ሀብት ላይ ተቀንሶ ገቢ እንዲደረግ ንብረታቸው አታች ተደርጎ ገንዘቡ በፍርድ ቤት ክስ ቀርቦ በዛ መሰረት ንብረቱን ለማሸጥና ለመንግስት ገቢ ለማድረግ ትዕዛዝ ከጠቅላይ ሚኒስቴር ቢሮ ይመጣል። የፍትህ ሚኒስቴር የምክትል ሚኒስቴር ዴኤታ ምክትል ሚኒስትር ማለት ነው ኢኩቪለንቱ ይሄንን የተርም ኦፍ ሪፈረንስ ከዚህ ከተለያዩ መስሪያ ቤት የህግ ባለሙያዎች ሆነው ለስርዓቱ ታማኝ የሆኑ ባለሙያዎች ያሰባሰበ ከትግራይ ክልል ፍትህ ቢሮ፣ ከጸረ ሙስና ኮሚሽን፣ ከፍትህና የህግ ስርዓት ምርምር ኢንስቲትዩት ከሚባል ተቋም የተውጣጡ ባለሙያዎች አማካኝነት ይሄን ተርም ኦፍ ሪፈረንስ አዘጋጅተው ይህን ክስ እንድናቀርብ ለመምሪያችን ይመጣል። ላስረዳቸው ሞክራለሁ። የፍትሐ ብሔር ክስ እንደ ወንጀል ክስ ቀላል አይደለም። የፍትሐ ብሔር ክስ በመንግስት ላይ ጫና ያመጣበታል። የሚያዋጣ አይደለም። በቂ ማስረጃ የለም። ይሄ ማስረጃ እነዚህ ሰዎች ከታሰሩ በኋላ ነው። አንደኛ እነዚህ ሰዎች ለማዘዛቸው ማስረጃ መቅረብ አለበት። ሁለተኛ ደግሞ እነዚህ ሰዎች ከታሰሩ በኋላ ማክሰኞ ተሰዓት በኋላ ታስረው ከዛ በኋላ ረቡዕ ሐሙስ ባሉት ቀኖች ውስጥ ነው ንብረቱ የወደመው እና ይሄን ንብረት ከነዚህ ሰዎች ጋር የሚያገናኘው ነገር አይደለም። እንደ ወንጀል ክሱ ሰዎቹ ነፃ ቢወጡ በዛው አያልቅለትም። ሰዎቹ አላስፈላጊ ክርክር ውስጥ በመግባታቸው ወጪ ኪሳራና የጠበቃ ብል በመንግስት ላይ ጫና ያመጣበታልና አያዋጣም፣ ይቅርባችሁ ብዬ ለማስረዳት ሞክር። ንብረት እያሸሹ ነው፣ ቶሎ ብለህ ንብረቱን አሳግድ የሚል ትእዛዝ ሲመጣብኝ የመለስኩላቸው እኔም እንደማያዋጣ ክርክሩና ሪኮንሲደር እንዳደረጉት። ከዛ በኋላ ጫናው እየበረታ ሲመጣ መስሪያ ቤት ለመልቀቅ መልቀቂያ ያቀርባሉ። በመጀመሪያ እንደተቀበሉት ሆኑ የመልቀቂያው በእኔ ቦታ በጊዜ እነሰው ወንደቡና ዘኔክስት ዴይስ ሀሳባቸውን ለውጡና አትለቅም አሉ። ከዛ በኋላ ሰርቪላንሱ እየቀጠለ ሄደ። ቤቴም አካባቢ የምሰራበትም አካባቢ ሌድ ናይት ሰርቪላንሱ ክትትሉ እየጠበቀ ሲመጣ እኔ ለቀውኝ የግል ስራዬን እሰራለሁ ብዬ ነበር ማስበው። ከዛ ወዲያ በጣም እየከፋ ሲመጣ እንደውም ከሐምሌ 1 ቀን 1997 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ቤት ተቀምጠህ ለደሞዝ ቀን ብቻ እየመጣህ ደሞዝ ውሰድ የሚል ትእዛዝ ሰጡኝ። ቤቴ ኮንፋይን እየተቀመጥኩ ከዛ በኋላ ሲሰለችኝ አገር ጥዬ ቤተሰብና አገር ጥለን ወጣን። ይሄ መድረክ መሆን የሚገባው የእኛም ፐርሰናል አድቬንቸር የኔም ፐርሰናል አድቬንቸር ማውራበት ሳይሆን በፍትህ መድረክ ምን እየተደረገ ነው ያለው የሚለው ነገር ላይ መወያየትና ይሄ ስብሰባ ከዚህ ከተጨባጭ ሁኔታ ድረስ አንድ ነገር ቢያሳልፍ እወዳለሁ። የወንጀል ክሱ እንደምታውቁት ከኢንተርኔት ብዙ መረጃዎች ይደርሳቸዋል በየጊዜው። መቼስ ትልቅ ክብርና ምስጋና ለፕሮፌሰር አለማየሁ ይገባዋል። ፕሮፌሰር አለማየሁ በየጊዜው አፕዴት ያደርጋል ለህዝቡ። ከህግ አኳያ የህግ ባለሙያ ስለሆነ በርካታ ነገሮችን እንትን ይላል። የቀረበው ፖለቲካሊ ሞቲቬትድ የሆነ ክስ ነው በእነዚህ ሰዎች ላይ። እነዚህ ሰዎች በፍትህ ሽፋን እስር ቤት ሞተው ተቃዋሚዎችን ለማሳጣት እየተደረገ ያለ ደባ ነው። ከክስ ስታንዳርዱ ስታዩት ራሱ ክሱ የክስ አዘገጃጀት ፎርማትን ያልተከተለ ነው። እየቀረበ ያለው ማስረጃ ዲስቶርትድ የሆነ ፎርጅድ የሆነ ማስረጃ ነው በፍርድ ቤት እየቀረበ ያለው። ከዚህም በላይ የሚቀርቡት የሐሰተኛ ማስረጃዎች በአቃቢ ሕግ በኩል እንዲዋሹ እየተገደዱ የሚቀርቡ ማስረጃዎች ናቸው ያሉት። እነዚህ ሰዎች በነፃ ፍርድ ቤት ቀርበው ጉዳያቸው እየታየ ነው በሚል ሽፋን እስር ቤት በህመማቸው ምክንያት እንዲሞቱ
ተፈርዶባቸው እየማቀቁ ያሉ ዜጎች ናቸው እና በተቻለ መጠን ይህንን የመንግስትን ደባ አጋልጠን አሁን በእስር ቤት ያሉ ወገኖቻችን ከእስር እንዲፈቱልን በማሳሰብ በእኔ በኩል ያለኝ ፓርቲ ይሄ ነው። አቶ አለማየሁ በጣም እናመሰግናለን። አሁን አንድ 3 እስከ 5 ደቂቃ ትንሽ ረፍት ብንወስድ ከመውሰዳችንን በፊት አንድ ነገር ልናገረው የምፈልግ ነገር አለ። ይሄ ምንድነው? እንደምታውቁት ወንድሞቻችን ሩቅ ሀገር አቋርጠው ውቅያኖስን አቋርጠው አሜሪካንን ቢሆን ከምስራቅ ወደ ምዕራብ አቋርጠው ያላቸውን ሪሶርስ ተጠቅመው ጊዜያቸውን አጥፍተው ከኛ ጋር ለመሆንና እኛን ለማስተዋር ነው እዚህ የቀረቡት እና እዚህ ላይ እንግዲህ ምለምናችሁ ምንድነው በተቻላችሁ መጠን እዚህም ዶኔሽን የሚቀበሉ ወንድሞችና እህቶቻችን አሉ። በተቻላችሁ መጠን ከኪሳቸው ያላቸውን ብትለግሷቸው በጣም ጥሩ ነው ብለን እንገምታለን። ምክንያቱም እኛ ካልደገፍናቸው እነዚህ ሰዎች እንደምታውቁት በአሁኑ ጊዜ ስራ የላቸውም። ስራም ገብተው ሊጀምሩ ያላቸው ወረቀታቸውን እስኪያስተካክሉ ድረስ ብዙ ነገር አለ። ስለዚህ እንደ ራሳችን አድርገን ተመልክተን እኛ በእነሱ ቦታ ብንሆን ኖሮ ሌላ ወንድሞቻችን ምን አይነት ሀሳብና ምን አይነት ድርጊት ቢያደርጉልን ጥሩ ነው የሚለውን አስተያየት በአንጻር ተመልክተን በተቻለን መጠን በአቅማችን ያህል ያለውን ብንለግሳቸው ጥሩ ነው። አመሰግናለሁ። ለ5 ደቂቃ ከእንትን ካልን በኋላ ወደ ጥያቄና መልሱ እናመራለን። አመሰግናለሁ። ውሃም አለ። እንኳን ተመልሳችሁ መጣችሁ ካምባክ ለማለት ነው። አሁን እንግዲህ ወደ ጥያቄና መልሱ እንሄዳለን። በህግ ሙያ ሰዎች እንግዲህ አንድ የታወቀ ነገር ምንድነው? አንድ የህግ ባለሙያ ምስክር ሲጠራ የራሱን ምስክር መስቀለኛ ጥያቄ ያቀርብበት። ግን አሁን እሱን ፕሪንሲፕል ጥሰን የመጀመሪያውን መስቀለኛ ጥያቄ መጠየቀው እኔ ነኝ። ከዛ በኋላ መስቀለኛው ጥያቄ በእናንተ እንዲካሄድ በጥሞና እለምናለሁ። ይሄ ጥያቄ ለሁላቸውም ለሶስቱም የሚቀርብ ነው። የአቶ ዜናዊ መንግስት ከአሁን በፊት እንደጠቀሰው ከሀገር ስትወጡ ዋናው ምክንያት ማስረጃውን ሰብስባችሁ የወጣችሁበት የፖለቲካ ጥገኝነት ሌላ ሀገር ላይ ለመፈለግ ነው እና ያንን የአሳይለም ጥያቄያችሁን ለማደራጀት ነው እንጂ ስራችሁም ውጤቱም በቂ አይደለም ወይንም ዲስቶርትድ ሆኖ የቀረበው የራሳችሁን ጉዳይ ለመደገፍ ነው የሚል ነው። እዚህ ላይ እንግዲህ መጀመሪያ እናደርግና እያንዳንዳቸው አጠር ያለ መልስ አድርጋችሁ ከዛ በኋላ ብዙ ጥያቄ እንደሚኖር ባለሙሉ ተስፋ ስለሆን ከኦዲየንሱ የሚመጣውን ጥያቄ ለመልሱ እናደርጋለን። አመሰግናለሁ። አቶ አለማየሁ የፖለቲካ ጥገኝነት የማግኘት ጥያቄ ከ2 ዓመት በፊት እኔ እዚህ አሜሪካ ነበርኩ። ለዩናይትድ ስቴትስ ፓተንት ኤንድ ትሬድማርክ ኦፊስ ጠርቶኝ እዚህ ክርስቲያን ሲቲ እዛ ቨርጂኒያ ስብሰባ ላይ ነበርኩ። ስደትን እንደ አማራጭ ቢወሰድ ኖሮ የዛ ጊዜ መቅረት ይቻላል። ከዚህም ውጪ አውሮፓ የወርልድ ትሬድ ኦርጋናይዜሽን የቴክኒክ ኮሚቴ አባል ነኝ። የኮሜሳ ኮመን ማርኬት ፎር ኢስተርን የቴክኒክ ኮሚቴ አባል ነኝ። ፍሪኩዌንትሊ ከኢትዮጵያ የመውጣት እድል አጋጥሞኛል። በተደጋጋሚ የተለያዩ የአውሮፓ ሀገሮችም የአፍሪካ ሀገሮችም እዚህም አሜሪካ እመጣለሁ። ከዚህ ከ2 ዓመት በፊት በመጣሁበት ጊዜ እዚህ ያሉ ጓደኞቼ ለምን ሀገራችሁ አገቡ እያልኩ የነበረበት ሰው እኔ ነበርኩ። ዛሬ በተገራቢቶሽ ተሰዳጅ ሆኛለሁ። የእሱ ብቻ ሳይሆን እንግዲህ
እዛ መንግስት ቤት ውስጥ ሆኜ በፍትህ ሚኒስቴር ውስጥ ሶስተኛ ሰው ነበርኩ። ማለትም ከሚኒስቴር ዴኤታው ቀጥሎ ያለው ሶስተኛ ማዕረግ ነው። በደሞዝም ከፍተኛ ደረጃ ላይ ያለው ሰው ነኝ። የመምሪያ መኪና አለኝ፣ የመንግስት የሰጠኝ። የራሴ ግል ቤት ውስጥ ነው የምኖረው። የሶስት ልጆች አባት ነኝ። ይህም ቤተሰብ ሁሉ ጥሩ ወደ ስደት ዓለም ለመምረጥ ቸገራለሁ እና ይሄ በምንም አይነት መልኩ ስደትን ከመሞት የሚመረጥበት መንገድ እንጂ ስደትን አማራጭ ያው በየጊዜው እየመጣው ያየሁት ቦታና ሀገር የስደቱ ህይወት ምን እንደሚመስል ስለማውቀው ይሄኛውን አማራጭ ስደትን መርጬ የሚመጣበት ምን ምክንያት የለም እና ምናልባት እንግዲህ እነሱ የሚሉት ለቬሪፋይ ለማድረግ ለማቅለልና እንትን ማለት ያለው አማራጭ ይሄን ብለው ነው ማሳባዊ ይመስለኛል። በእኔ በኩል ያለኝ ይሄ ነው። በእርግጥ አሁን ለፖለቲካ ፍጆታም ለዚህ አሁን እንደሚባለውም የተደረገ ምንም ነገር የለም። ለዚህ ታስቦ የተሰራ ነገር የለም። እውነቱን ለመናገር እኔ የኮሚሽኑ ሰብሳቢ ሆኜ በነበረበት አሜሪካ ነገር ወጥቼ ነበር። ብዙ ሰው እንደውም አንድ 4 ስቴቶችን ዞር ያለው አላባማ ነበርኩኝ፣ ካሊፎርኒያም ነበርኩኝ፣ ኒውዮርክ ነበርኩኝ፣ ዲሲ ነበርኩኝ። ብዙ ሰው የኮሚሽኑ ውስጥ ገብቼ ፕሮባብሊ 2 ሳምንት ወይ 3 ሳምንት እንደሰራን ነው 2 ሳምንት እንደሰራን ነው እዚህ የመጣሁት። እንደው በስም የሚያውቁኝም እንደዚህ ኮሚሽኑ ሰብሳቢ ነው ያሉን ሰዎች እንደው ቢትቀር ምን ብለው ነበር። እኔ እውነቱን ለመናገር የመጀመሪያ ጊዜ አይደለም ከሀገር ሲወጣ። እንደው መቅረት ቢፈልግ መቅረት ይችል ነበር። እንደውም መቅረት ቢፈልግ እንዳሁኑ እንዲህ ተደብቄ ተሰድጄ ላልቸገር ይችል ነበር። እንደውም መንግስት በዚሁ ካናዳ እንደውም የሚሄድበት ፕሮግራም ነበር። በካናዳ አድርጌ በዩሮፕ አድርገን ነበር ለመመለስ ቅዱም የነበረው። እንደውም በዛ አጋጣሚ ለየሀገሩ ውጪ ተብሎ ሁሉ በርካታ ትራቭሊንግ ቼክስ ሁሉ ነበሩ። እኔ እውነቱን ለመናገር በቅንነት ነው የሰራ ነው። ምንም ሞቲቭ አልነበረንም። አሁንም ምንም ሞቲቭ የለንም። ሞቲቫችን እውነቱን መናገር ነው። አይ ቲንክ እውነት ይጠቅማል። ዝም ብሎ ከእውነት ጋር ያ ነው እንጂ የዛኔ መቅረት ይፈጠር ይቻላል። ከዛም በኋላ እኔ ዩሮፕም ነበርኩኝ፣ መንግስትም ያውቃል። እንደውም በይህን ስራ ስሰራ ስኮላርሺፖች ከ3 ስኮላርሺፖች ነበሩ ሄጄ መማር ያለብኝ። እንደውም አሁን ራሱ ዩሮፕ ውስጥ አንድ ዩኒቨርሲቲ ማስተርስን ሁላ ጀምሬ ነበር። ግን ይሄ አይደለም ጉዳዩ። ቻሌንጅ መደረግ ካለበት ይሄ ነገር ውሸት ነው መባል ያለበት። ይሄ ነገር ውሸት ነው እያቀረባችሁት ይሄ ትክክል አይደለም ነው መባል ያለበት እንጂ እንትን አይልም። አሁን አይመጥነኝ። አሁን የተባለው የኮሚሽኑንም ስራውንም ሞራሉንም እውነትንም አይመጥንም። ይህን ፍለጋ ነው የሚለው ነገር እውነቱን ለመናገር ይሄ አይደለም ሞቲቭ። ይህን ለዚህ ብለን የጨመርነው ነገር የለም፣ የቀነስነው ነገር የለም። እቺ ናት እውነቷ ነው እያልን ያለ ነው። ይህን እውነት የማይቀበል ሰው ቢኖር ይሄ ውሸት ነው ማለት ሳይችል ሲቀር የምናገረው ነገር እውነትን ከእውነት ጋር መቆም የሚችል አይደለም። ይሄን ነው ማለት የምችለው። ከዛ ውጪ እኔ መንግስት ባለስልጣን
ከውሳኔ በፊት እንደው ብዙ ነገር አሰብንልሃል እያሉ ሲናገሩ ነበር። ምናልባት አቶ ምትኩም ራሱ ሊናገር ይችላል። እሱ የተወሰነ የንግድ ስራ ይላል እና ከዲዩቲ ፍሪ ላይ ታሰብዳል ምናምን ሲባል ነበረ። እኔም የተለያየ እንደሆነ ስራ ጨርስ እንጂ ደግሞ የተለያየ ነገር አስቦኛል ሲባል የነበረ ነገር ነው። ከዛ እውነቱን ለመናገር የተለያየ ሀገር ከዛ ውጭም በፊትም አውሮ ዩሮፕ ሄጄ ነበር። ከዛ ውጭም የተለያዩ ሀገሮችን እንደዚሁ ሄጄ እኔ እንደውም የትኛውም ሀገር በሄድኩ ጊዜያት ሁሉም ጊዜ ላይ የሚያሳየው አንድም ቀን ተጨማሪ ቆይቼ አላውቅም ከተባሉ ቀናት በፊት ነው አይደል የምመለሰው። ወደ ስራዬን መስራት የሙያ ሰው ነኝ። ህግ ነው ያጠናሁት፣ ዳኝነት ነው የሚሰራው። ስነ ልቦናዬም ለማንም ለምንም ሳይባል የግራ ቀኙን ሰምቶ ይሄ ነው ብሎ ማለት ነው። ከዛ ያለፈ ምንም ነገር አልነበረም። አሁንም የለኝም። ይሄ ነው ይሄ ነገር። ለዚህ ነው አሁን መናገር ከሀገር ከወጣን በኋላ መለጠፍ የሚቻል ነገር ቢኖር እስካሁን በተባለ ነበር ማለት። አሁን በምህረት እንደው ጉዳይን ሸፍነውልኝ አይደለም። እንግዲህ ይህን እውነት ስናገር እንደው መንግስት ጉዳይን ሸፍነውልኝ አይደለም። አሁን በየአደባባዩ ያልተበጠለጠልኩት ምንም አገር የሚያውቅ ነገር ነው። በተለያየ ኃላፊነት በቅንነት በትክክል ኢምፓርሻል በሆነ ስነ ልቦና ስሰራ ቆይቻለሁ። አሁን የምንናገረው በዛ ስነ ልቦና ነው። ኢህአዴግ እንዲከፋ ተቃዋሚ እንዲደሰት ማንን ያስደስታል ማንን ያስከፋል አዶከ እኔ እውነት ከሆነች ለእውነት እናገራለሁ። የዓለም ህዝብ 6 ቢሊዮን ነው 6 ቢሊዮን የማይስማማ ቢሆን እንኳን እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ ትክክለኛ ነገር